Hello student, welcome in today's session. Today we are going to study about the parathyroid gland. In last session we have studied about the thyroid gland, and these are the sub-organs of the thyroid gland, that are the parathyroid gland. Please refer the diagram. In this diagram, this is the hyoid bone, this one is glottis, one is larynx, then these are the tonsils, then this is the tracheal cartilages, tracheal region, and this is the butterfly shaped thyroid gland. And these upper two and lower two, the red colored region that I have indicated in the diagram as a red colored region, but these two upper and two lower structures on the posterior side of thyroid gland, they are called as parathyroid gland. आपण आज पॅराथायरॉइड ग्लँड विषयी बघतोय. थायरॉइड ग्लँडच्या पाठीमागच्या साईडला, त्यांच्या लोबच्या वरच्या साईडला 2 आणि खालच्या साईडला 2 अशा 4 नंबर्समध्ये हे पॅराथायरॉइड ग्लँड प्रेझेंट असतात. ओके, थायरॉइड ग्लँड इट इज जस्ट लाईक अ बटरफ्लाय शेप्ड ग्लँड ऑन द ट्रकिया. हा ट्रकिया आहे, थायरॉइड ग्लँड असं कव्हर करतं ट्रकियाला. आणि हेच आपण जर पाठीमागच्या साईडनी बघितलं तर या थायरॉइड ग्लँडच्या वरच्या लोबला 2 आणि खालच्या लोबला 2 असे 4 टोटल पॅराथायरॉइड ग्लँड असतात. मीन्स देअर पोझिशन इज देअर आर सिच्युएटेड ऑन पोस्टेरियर सरफेस ऑफ लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडचे जे 2 लोब्स आहेत, राईट अँड लेफ्ट, त्या राईट आणि लेफ्ट लोबच्या अप्पर रिजनला 2 आणि लोअर रिजनला 2 असे टोटल 4 पॅराथायरॉइड ग्लँड आहेत. ओके, दॅट totally they are 4 in numbers. Upper 2 parathyroid glands are called as superior parathyroid gland, and lower 2 parathyroid glands are known as inferior parathyroid gland. Okay, then they are having, त्यांच्यामध्ये ज्या cells आहेत, that cells are arranged in a compact mass. These glands are also called as Colles glands also. Okay, they are also known as the Colles gland. Cells are in the compact mass. Then they secrete one of the main hormone which is called as parathormones, which is of a peptide nature. It secrete polypeptide hormone, एक पेप्टाइड सिक्रेट करतात. पेप्टाइड म्हणजे आपण म्हणतो की अमायनो ॲसिडच्या चेनला आपण प्रोटिओजेस म्हणू, प्रोटिओजेसच्या चेनला पेप्टोन्स म्हणू, पेप्टोन्सच्या स्मॉल चेन्सला पेप्टाइड्स म्हणू, and many peptides connected to each other to form a polypeptide, many peptide. And parathormone, it is one of the polypeptide, and it is secreted by these 4 parathyroid gland. Okay, it is also called as Colles hormone. Therefore this gland is also called as Colles gland. Then the main function of parathyroid gland, it regulates the calcium and phosphorus metabolism of the body. That level of calcium and phosphorus in between blood and tissue, it is maintained by these hormones, which is called as parathormones. आपण थायरॉइड ग्लँडचा जो TS बघितला होता त्याच्यामध्ये आठवा, थायरॉइड ग्लँड showing the many circular structure which is called as thyroid follicles, and the thyroid follicles, they are interrupted by the small cells, group of small cells that is called as a C cells त्यांना म्हणू आपण. आणि त्या C cells कॅल्सिटोनिन नावाचा हार्मोन तयार करतात. हे कॅल्सिटोनिन आणि पॅराथॉर्मोन्स, दे आर अँटागोनिस्टिक टू ईच अदर, जस्ट लाईक द इन्सुलिन अँड ग्लुकॅगॉन. जसं आपण बघतोय की इन्सुलिन शरीराची शुगर वाढल्यानंतर ती डायजेस्ट करायचं काम करते, ग्लुकॅगॉन ती इन्क्रीज करतात. अशा 2 हार्मोन्सचं जसं अपोजिंग वर्क आहे तसं पॅराथॉर्मोन्स आणि कॅल्सिटोनिनचं अपोजिंग वर्क आहे. म्हणजे थायरॉइड ग्लँडचा काही भाग कॅल्सिटोनिन तयार करतो आणि पॅराथायरॉइड हे 4ही जे ग्लँड्स आहेत ते पॅराथॉर्मोन्स तयार करतात. PTH ज्याला आपण म्हणतो, इट इज in short it is called as PTH, capital P, capital T, capital H, that is the parathormones. Okay, and that regulate the calcium and phosphorus metabolism in between the blood and the tissue. Okay, when there is a lack of calcium, it draws the calcium from the bones. Bones मधलं calcium withdraw करतात, ते काढून घेतात, and it absorbs the more and more calcium from the diet in the walls of small and large intestine. म्हणजे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टमधून कॅल्शियम ॲब्झॉर्ब करायचं हे पॅराथॉर्मोन्सचं काम आहे. इट स्टिम्युलेट करणं. पॅराथॉर्मोन्स जेव्हा सिक्रेट होतं तेव्हा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये, जसं आपण बघतो की पोटामधून स्मॉल इंटेस्टाईनकडे अन्न जातं, स्मॉल इंटेस्टाईनमधून लार्ज इंटेस्टाईनकडे, जास्तीत जास्त
वेळ अन्न हे छोट्या आतड्यांमध्ये राहतं. छोट्या आणि मोठ्या आतड्यांमध्ये जेव्हा अन्न पास होत असतं तेव्हा ब्लडच्या विलीज ज्या इंटेस्टाईनच्या वॉल्स आहेत त्याच्यातले न्यूट्रिटिव्ह फ्लुइड ॲब्झॉर्ब करून घेतात. ॲट दॅट टाईम पॅराथार्मोन्स स्टिम्युलेट टू द इंटेस्टायनल वॉल टू ॲब्झॉर्ब द मोर अँड मोर कॅल्शियम. आणि मग डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टकडूनही कॅल्शियम ॲब्झॉर्ब केलं जातं, बोन्सकडून विड्रॉ केलं जातं आणि ब्लडमधलं कॅल्शियम लेवल काय केलं जातं, वाढवलं जातं. ओके, इट रेग्युलेट द कॅल्शियम अँड फॉस्फरस लेवल इन बिटवीन ब्लड अँड टिश्यूज अँड इट इन्क्रीज द कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शन इन द इंटेस्टाईनमधलं कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शन वाढवणं हे या हार्मोन्सचं काम आहे. दॅट पॅराथार्मोन्स अँड कॅल्सिटोनिन दे आर अँटागोनिस्टिक वर्कली विथ इच अदर. ओके, देन that they together works but antagonistically to each other. Then the hyposecretion of these hormone causes काय होतं या जर हार्मोनचं सिक्रिशन कमी झालं तर if these 4 glands they work in and reducing manner, decreasing manner or decline manner, if parathyroid glands do not work proper then parathormone amount is secreted in low amount and then there is a low concentration of calcium is found to be in the blood. Therefore, there is a excitability of nerve, excitability of muscles and that there should be occurrence of spasm. आखडतात मसल्स किंवा नर्व्स म्हणून, कारण त्यांच्यामध्ये एक्सायटिबिलिटी निर्माण होते जेव्हा कॅल्शियम खूप कमी असतं. आणि हातापाय आखडणं, हातापायाला गोळे येणं किंवा हातापाय दुखणं हे त्याचं प्रमुख लक्षण असू शकतं जेव्हा कॅल्शियमचं ॲब्झॉर्प्शन शरीरामध्ये कमी असतं. ओके, हायपर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन दॅट इज द पॅराथार्मोन इट विथड्रॉज द कॅल्शियम फ्रॉम द बोन. जेव्हा या हार्मोन्सचं सिक्रीशन खूप जास्त होईल तेव्हा बोन्सपासून कॅल्शियम घेणं आणि ब्लडचं कॅल्शियम लेवल वाढवणं याचं काम असतं. ब्लडचं तर कॅल्शियम लेवल वाढतं पण बोन्समधलं कॅल्शियम लेवल ॲब्झॉर्ब केल्यामुळे ब्लडचं वाढवण्यासाठी जेव्हा जेव्हा पॅराथार्मोन जास्त तयार होईल तेव्हा ब्लडचं कॅल्शियम लेवल वाढवण्यासाठी हे पॅराथार्मोन बोन्समधून कॅल्शियम ॲब्झॉर्ब करेल आणि जेव्हा बोन्समधून कॅल्शियम काढून घेतल्या जाईल दॅट रिझल्ट इन टू सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स दॅट रिझल्ट इन टू फ्रॅक्चर ऑफ बोन्स दॅट रिझल्ट इन टू ब्रिटलनेस ऑफ बोन्स. हाडं ठिसूळ होतात, सॉफ्ट होतात, कधीही ते तुटू शकतात आणि त्या डिसीजला आपण एकंदरीतली काय म्हणूयात, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑस्टिओपोरोसिस. That means hypersecretion of parathormone result into osteoporosis because it withdraw calcium from the bone. ब्लडचं कॅल्शियम लेवल वाढवण्यासाठी जास्त होत आहे ते करण्यासाठी कॅल्शियम कशापासून विथड्रॉ करायचं, काढून कशापासून घ्यायचं, बोन्सपासून. आणि जर हायपोसिक्रिशन असेल, कमी असेल सिक्रिशन, तर कॅल्शियम लेवल सगळ्या शरीरातलंच कसं असेल, लो असेल. देअरफॉर देर इज अ एक्सायटिबिलिटी इन द नर्व्स अँड मसल्स कॉजेस स्पाझम इन द नर्व्स. ओके, आणि यामुळे आखडण निर्माण होते नर्व्स आणि मसल्समध्ये. दिस इज ऑल अबाउट द पॅराथायरॉइड ग्लँड विच आर द 2 pairs means 4 in numbers. They are present at the back side, posterior side of thyroid lobes and they secrete one of the main polypeptide that is the parathormones which is called as Colles hormone. Okay, this is about the parathyroid gland and its working and its disorder. Thank you student for today's video.